네, 오늘의 목표는요. 데릭 시버스의 테드 강연을 통하여서 리더를 만드는 것은 바로 추종자들에게 달려있음을 깨닫고 우리 자신이 추종자가 됨으로써 운동을 촉진시키는 촉매제가 되기를 결단할 수 있다라면요. 오늘이 참으로 의미 있는 시간이 되어질 줄로 믿습니다. 네, 오늘의 테드 강연 연사님이신 데릭 시버스 연사님에 대해서 제가 잠깐 소개시켜 드리겠습니다. 1998년 세계 최초이자 최고의 인디 음악 판매 플랫폼 cdbaby.com의 창립자로 15만 명의 음악가를 모으고 뮤지션의 수익을 극대화하는 새로운 모델을 제시했습니다. 실제로 저도요. 제 그 팝 뮤직들이 한 5개의 음반 이상이 있거든요. 그거를 cdbaby에서 저도 이렇게 판매를 하고 있는데 굉장히 우리 인디 뮤지션들에게는 빛과 같은 그런 어떤 회사입니다. 근데 제가 이렇게 오늘 테드 강연에서 만나 뵙고 너무 놀랐어요. 그래서 이 창립자가 이분이었구나. 내가 이거를 통해서 내 음반을 이렇게 세계에 이렇게 유통할 수 있게 되었는데 처음 알게 됐습니다. 그래서 저도 너무 놀랐고요. 그래서 더 존경하는 마음이 많이 든 연사님인데요. 10년 후에 그러니까 회사를 2,200만 달러 270억에 세우신 다음에 매각한 후 지금은 다른 어떤 팀들이 cdbaby를 운영하고 있는데요. 그 수익금 전액을 음악 교육을 위한 자선단체에 기부를 하셨습니다. 그래서 자신은 완전히 지로 베이스에서 시작을 하겠다. 그래서 완전히 다 기부하시고 또 새로 시작하셨거든요. 270억 회사를 만들어갖고 세우시고 그래갖고 굉장히 스스로 나눔을 열심히 실천하고 계신 그런 어떤 독지가이십니다. 1990년에 세계 최고의 명문대 버클리 음대에서 기타리스트로 입학한 후 보컬 작곡, 피아노 작사 작곡, 음악 믹싱 및 프로듀싱 등 다양한 분야를 공부하셨고요. 이외에도 테드의 인기 강연자가 되셨고요. 서커스 공연자, 기업가 등 다채로운 활동을 이어오셨습니다. 이 과정에서 보여준 창의성과 열정은 사람들에게 큰 영감을 주었는데 팀 페리스라고 하는 타이탄의 도구들의 책을 내신 분인데 거기에서 그를 창의적 인간의 대표적 사례로 소개하며 실제로 그에게 조언을 구하기 위해 자주 연락한다고 합니다. 그래서 창의적인 사람으로 미국에서 굉장히 이렇게 탁월하게 알려진 그런 어떤 분이시고요. 오늘 우리 데릭 시버스 연사님의 강연을 한 3분 정도로 제가 편집을 해왔습니다. 그리고 그거부터 함께 보시고 돌아와서 계속 말씀 나누도록 하겠습니다. So ladies and gentlemen, at TED we talk a lot about leadership and how to make a movement. So let's watch a movement happen start to finish in under 3 minutes and dissect some lessons from it. First, of course you know, a leader needs the guts to stand out and be ridiculed. But what he's doing is so easy to follow. So here's his first follower with a crucial role. He's going to show everyone else how to follow. Now notice that the leader embraces him as an equal. So now it's not about the leader anymore, it's about them, plural. Now there he is calling to his friends. Now if you notice that the first follower is actually an underestimated form of leadership in itself. It takes guts to stand out like that. The first follower is what transforms a lone nut into a leader. And here comes a second follower. Now it's not a lone nut, it's not 2 nuts, 3 is a crowd, and a crowd is news. So a movement must be public. It's important to show not just the leader, but the followers, because you find that new followers emulate the followers, not the leader. Now here come 2 more people, and immediately after, 3 more people. Now we've got momentum. This is the tipping point. Now we've got a movement. So, notice that as more people join in, it's less risky. So those that were sitting on the fence before now have no reason not to. They won't stand out, they won't be ridiculed, but they will be part of the in crowd if they hurry. So, over the next minute, you'll see all of the those that prefer to stick with the crowd, because eventually they would be ridiculed for not joining in. And that's how you make a movement. But let's recap some lessons from this.
So, first, if you are the type, like the shirtless dancing guy, that is standing alone, remember the importance of nurturing your first few followers as equals. So it's clearly about the movement, not you. Okay, but we might have missed the real lesson here. The biggest lesson, if you noticed, did you catch it? Is that leadership is over-glorified. That yes, it was the shirtless guy was first, and he'll get all the credit, but it was really the first follower that transformed the lone nut into a leader. So as we're told that we should all be leaders, that would be really ineffective. If you really care about starting a movement, have the courage to follow and show others how to follow. And when you find a lone nut doing something great, have the guts to be the first one to stand up and join in. And what a perfect place to do that, TED. Thanks. 이거 너무 재밌죠? 처음에 이제 한 정말 이 연사님 말씀하시는 것처럼 미치광이 같은 사람이 갑자기 그 공원 같은데 이렇게 언덕인가 봐요. 거기서 이렇게 일광욕을 즐기고 있는 사람들이 많이 있었는데 미친 듯이 춤을 추기 시작하는 거예요. 그래서 처음에는 한 사람이었는데 두 번째 사람이 또 와서 그의 팔로워가 되죠. 그리고 두 번째 사람이 자기 친구들을 불러요. 그러니까 이제 한 두세 사람이 와서 더 붙잖아요. 그러다 보니까 3명, 4명 갑자기 티핑 포인트 전환점이 오면서 수많은 사람들이 그 운동에 미친 듯이 춤을 추는 그 운동에 동참하는 그런 어떤 모습을 여러분들 보신 줄로 압니다. 그래서 저희 조직 리더십, 제가 연구하는 학문인데요. 거기서는 이제 경영학과 그리고 또 조직을 인도하는 그 리더십이 어떠한 그런 이론과 기법들을 가지고서 그 조직을 이렇게 발전시킬 수 있을 것인가에 대해서 연구를 하는데요. 그 조직 리더십에서도 이 테드 영상이 굉장히 이렇게 뜨거운 감자였습니다. 그래서 어떻게 운동을 일으킬 것인가, 어떻게 많은 사람들이 모이는 발전된 집단적 변화를 이루어 나갈 수 있을 것인가에 대해서 이 영상과 이 테드 영상이 굉장히 많은 인사이트를 이렇게 주었는데요. 우리 데릭 연사님 하시는 가장 중요한 질문이 이거예요. 어떻게 운동이 시작되는가? 그래서 운동이라 하면은 뭐 이렇게 데모하고 이런 거 생각하실 텐데요. 그런 건 아니고요. 집단적으로 마치 유행병처럼 퍼지는 그런 어떤 변화가 운동이라는 것입니다. 그래서 저희가 사도행전 시대에 이제 베드로가 3,000명 앞에서 이제 설교를 하고 나서부터 기독교가 마치 운동처럼 세상 가운데 번지게 되었죠. 그런 거와 마찬가지입니다. 그래서 그런 운동이 어떻게 시작되는가에 대해서 우리가 알 때 그 어떤 변화의 역량을 가지고서 우리 조직을 발전시키고 더 많은 사람들이 모일 수 있게 하는 원동력으로 삼을 수 있다라는 이야기를 하는 거죠. 그래서 운동을 시작하는 법에 대해서 아까 이렇게 데릭 연사님이 이 영상을 보여주셨잖아요. 그걸 통해서 리캡, 다시 한번 이 영상이 의미하는 바가 뭔가에 대해서 이렇게 짚어주셨는데요. 첫 번째, 리더는 배짱이 필요하다라는 거예요. 내가 막 다른 사람이 봤을 때 막 나를 조롱하고 쟤 왜 저래? 그런다 할지라도 배짱을 갖고 이렇게 무언가 시작을 해야 된다라는 거죠. 그리고 두 번째로 사람들이 따라하기 쉬운 일일수록 운동이 될 가능성이 높다라는 거예요. 그래서 사람들이 따라하기 힘든 일이면은 운동이 되기가 쉽지 않다라는 것이죠. 그리고 세 번째, 첫 번째 추종자를 동등하게, 자기만큼 동등하게 대해주고 첫 번째 추종자를 굉장히 이렇게 높여주는 그런 어떤 접근이 굉장히 중요하겠다라는 말씀을 해주시는 거고요. 그리고 첫 번째 추종자를 리더로, 자기보다 더 중요한 리더로 세워주는 것이 이 운동을 일으키는 아주 중요한 모멘텀이 될 수 있다는 말씀을 해주시는 거고요.
그리고 운동은 아까도 말씀드렸지만 쉬워야 대중적이 된다라는 말씀을 드렸죠. 그래서 운동은 대중적이어야 된다라는 거예요. 근데 이 대중적이야라는 것은 리더가 스스로 막 부각돼서 리더만 보이는 그렇게 돼서는 운동이 대중적으로 갈 수 없고요. 왜냐하면 운동은 추종자들이 많아요. 그 추종자들을 통해서 이렇게 배가 되고 증식되고 증폭되는 것이거든요. 그래서 추종자들이 이렇게 부각이 되어야 된다라는 말씀하시는 거예요. 그리고 새로운 추종자들은 리더가 아닌 추종자를 따라한다. 그렇기 때문에 더 이 추종자들이 리더뿐만이 아니라 리더와 함께 이 일을 시작했던 사람들이 같이 이렇게 부각이 돼야, 그래야 추종자들이 더 많이 하나 두 명씩 붙으면서 이제 완전히 티핑 포인트가 되어서 이제 완전히 전환점을 갖고 그렇게 변화가 이루어지게 된다라는 말씀하시는 겁니다. 근데 데릭 연사님 아까도 말씀하시는 영상을 잠깐 보셨겠지만 여기서 리더보다 중요한 사람은요, 첫 번째 추종자라는 거예요. 그래서 이게 리더 혼자 막 계속 춤추고 있는데 내버려 뒀으면은요, 아까 그거는 그냥 미치광이 댄스로 끝날 해프닝이었던 거예요. 근데 한 사람의 추종자가 와서 같이 붙어주죠. 그 한 사람의 추종자가 생기니까 그때는 그 사람이 미치광이 댄서가 아니라 이제는 한 사람을 거느리는 리더가 된 거예요. 그래서 첫 번째 추종자가 있어야 외로운 미치광이가 리더로 변모할 수 있는 바로 그런 모멘텀이 일어나게 된다라는 말씀을 하시는 겁니다. 그래서 여기서 데릭 연사님은 굉장히 첫 번째 추종자가 중요하다라는 말씀을 계속해서 자기 강연을 통해서 이렇게 어필하고 계시는 것을 우리가 볼 수가 있습니다. 데릭 연사님이 한국에 번역된 책이 한 권 있어요. 딱 한 권이 있는데요. 그 책이 제목이 진짜 좋아하는 일만 하고 사는 법이라고 하는 책이에요. 굉장히 평가가 좋더라고요. 그래서 저는 다 읽어보지 못했는데 오늘 필요한 부분만 제가 이렇게 찾아서 잠깐 달락달락 읽어봤는데 31페이지에 이 내용이 오늘 앞서 말씀하셨던 운동을 시작하는 법, 특히 첫 번째 추종자가 중요하다라고 하는 말에 굉장히 뒷받침이 되는 내용이라 제가 원문 그대로 한번 읽어봐 드리겠습니다. 유명해지려면 당신이 스포트라이트를 받는 동안 다른 사람들이 돈을 더 많이 벌게 해줘야 된다. 이것은 내가 로스앤젤레스에서 살 때 유명 할리우드 배우들이 우리가 생각하는 것처럼 그렇게 돈이 많지 않다는 것을 알게 되면서 깨달은 사실이다. 할리우드에서 가장 부유한 사람들은 당신이 들어본 적도 없는 사람들이다. 그들은 돈 버는 일에 최적화가 되어 있다. 그들은 다른 사람들이 더 많은 명성을 얻는 대가로 기꺼이 더 적은 돈을 감수할 의향이 있다는 것을 알고 있기 때문에 거래의 반대편에서 이익을 얻는다라는 말씀을 하고 계세요. 할리우드 배우들 생각하면 물론 우리가 생각했을 땐 엄청난 부호들이잖아요. 근데 할리우드 배우들이 자기가 생각했던 것만큼 그렇게 부호들이 아니라는 말씀을 하시면서요. 진짜 할리우드 배우들보다 더 부자는 그들의 어떤 기획사 사장이고 기획사 중진이라는 말씀을 하시는 거예요. 그래서 한 사람의 유명한 명성 있는 그런 할리우드 배우들을 만드는 것은 결국 그들이 우리가 보기에는 되게 이렇게 스팟라이트에 있고 우리들은 이렇게 시선이 그들에게 가 있지만 실제적으로 그 뒤에서 그들을 스타로 만드는 사람들이 더 많은 배분을 받게 된다라는 물질적이든 무엇이든 간에 그런 이야기를 하시는 거예요. 그런 이야기를 하시면서 저는 이 운동을 시작하는 법에서 첫 번째 팔로워를 동등하게 대우해주고 더 리더로 세워주는 바로 이 방식이 운동을 증폭시키는데 굉장히 중요하다라는 이야기를 들으면서 진짜 좋아하는 일만 하고 사는 법의 31페이지에 연사님이 언급하신 이 내용이 굉장히 의미심장한 연결성을 갖고 있다라는 생각을 했어요. 그래서 결국 하나의 헐리우드 배우를 만들기 위해서 더 중요한 것은 그 추종자들의 역할이 굉장히 중요했다라는 이야기를 할 수 있다는 것입니다. 자, 그래서 우리가 오늘 다시 하나님의 말씀의 자리로 돌아와서요. 마태복음 23장 11절에서 12절을
다시 한번 우리가 이렇게 살펴볼 수 있었으면 좋겠는데요. 저 또한 늘 그런 상상을 합니다. 정말 제가 살고 있는 이 땅 가운데 정말 다시 한번 예수 운동이, 예수님의 혁명이 일어났으면 하는 어떤 목회자라도요, 그런 꿈을 누구라도 갖고 있을 것이라는 생각을 합니다. 그런데 그런 어떤 운동, 그 혁명적인 운동이 되기 위해서는요, 아까 데릭 연사님은 정말 첫 번째 팔로워, 그리고 추종자들에 대한 그런 어떤 리더십을 굉장히 중요하게 여기신다는 걸 알 수가 있습니다. 그래서 오늘 본문에도 큰 자는 너희를 섬기는 자가 되어야 한다. 누구든지 자기를 높이는 자는 낮아지고 자기를 낮추는 자는 높아지리라. 제가 예전에 그 지저스 레볼루션이라고 하는 예수혁명이라고 하는 영화도 소개시켜드린 적이 있죠. 남가주에서 있었던 예수 운동에 대해서 다룬 영화였어요. 근데 그 영화에서 보면은 이 엄청난 예수 혁명이 어떻게 일어났냐. 그때 당시만 하더라도 굉장히 히피 문화가 남가주 지방을 휩쓸어갖고 히피들이 막 부모 세대에 막 반항하고 마약에 막 그 파티에 막 완전히 막 자기중심적이고 그리고 또 삶을 낭비하는 그런 풍토에 젖어 있었는데, 그때 당시 갈보리 채플에 척 스미스 목사님이 그 히피들도 예수님의 구원을 받아야 된다라는 복음적인 사명을 가지고서 그들의 발을 씻기는, 저는 그게 바로 모멘텀이었다고 생각합니다. 척 스미스 목사님이 히피들의 발을 씻기는 그 모멘텀을 통해서 바로 이 예수 혁명이, 예수 운동이, 수많은 청년들이 주님 앞에 무릎을 꿇고 자기를 정말 가슴을 치면서 회개하면서 그 파일렛 커브라고 하는 그 뉴포트 비치의 한 어떤 비치에서 수천 명이 와갖고 한 번에 대형 세례식을 거행할 정도로 엄청난 예수 운동이 그 당시 일어났었는데요. 그 예수 운동에서 정말 이 척 스미스 목사님이 섬기는 자가 되어졌을 때 정말 히피들의 그 발을 씻기는 바로 그 장면부터 저는 이 예수 혁명이 일어났다라는 그런 생각을 오늘 또 여러분들에게 이렇게 나누고 싶고요. 빌립보서 2장 3절에서 4절에 보면은 아무 일에든지 다툼이나 허영으로 하지 말고 오직 겸손한 마음으로 각각 자기보다 남을 낮게 여기고 각각 자기 일을 돌아볼 뿐더러 또한 각각 다른 사람의 일을 돌아보아 나의 기쁨을 충만하게 하라. 즉 우리가 예수 운동을 이 땅 가운데 다시 일으키려고 한다면 정말 척 스미스 목사님이 하셨던 것처럼 겸손한 마음으로 자기보다 남을 낮게 여기는 바로 그런 리더십이 되어야만 하겠고요. 때로는 저희가 이 포스트 모던 사회, 코로나 후기 사회에 살아가면서 예수를 전하고 예수를 믿는다는 게요, 누군가에게는 굉장히 어떤 핍박의 그런 요소가 되어질 수도 있습니다. 하지만 그런다 할지라도 다른 사람들이 예수를 믿는 우리들을 보고서 왜 저렇게 사느냐고 핍박한다 할지라도요, 우리는 끝까지 주님을 위해서 아까 그 영상에서 봤던 것처럼 미치광이의 춤처럼 끝까지 어떤 사람이 우리를 조롱한다 하더라도 복음 안에 거하며 복음 안에 살며 복음의 춤을 추며 그리고 복음의 전도자가 되어주며 그렇게 살아갈 때 우리 한 사람의 섬김을 통해서 우리 한 사람의 어떤 촉매제를 통해서요, 정말 한 사람 두 사람의 첫 번째 추종자, 두 번째 추종자, 세 번째 추종자가 이렇게 들러붙게 되고 이를 통해서 엄청난 터닝 포인트가 다시 한번 우리를 통해서 하나님께서 정말 새롭게 일하시는 그런 예수 혁명이 다시 한번 우리의 자리에서 우리의 현장에서 일어나기를 소망하는 그런 그리스도인들이 되어야만 하겠습니다. 그래서 오늘 마지막으로 오늘의 내용을 정리하자면요, 리더는 스스로를 드러내기보다 제자 중심적이어야 하며 예수님처럼 제자들, 추종자들을 리더로 세워줄 때 그 첫 번째 추종자가 그 리더를 정말 리더로 만들어주고
그리고 두 번째, 세 번째, 네 번째로 증폭되면서 결국에는 하나의 큰 운동으로 가게 되어지는 그런 축복이 일어나게 되어지는 줄로 믿습니다. 오늘 데릭 연사님과 우리 마태복음 빌립보서 말씀을 통해서 어떻게 하면 우리의 삶과 신앙의 현장에서 다시금 예수 혁명이 일어날 수 있을지, 우리가 어떻게 좋은 팔로워가 되고 추종자가 되고 좋은 리더가 되어서 이 혁명을 다시 일으킬 수 있을지 우리가 함께 고민할 수 있는 이 시간이 되어지길 간절히 소망합니다.